وزیر اعظم شہباز شریف قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اس وقت پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ میں نے پچھلے 3 دن میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ منسٹری آف پیٹرولیم، پاور، فائنانس کے ساتھ 1 سے زیادہ میٹنگ ہم نے کی ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ ملک کے اندر 35,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے۔ 6,000 میگا واٹ ہائیڈل پاور کی کیپیسٹی، جو کہ یقیناً اس وقت تو وہ جب سمر آئے گا اور پہاڑوں سے جب برف پگھلے گی تو وہ انشاءاللہ پیدا ہوگی، لیکن اس سے ہٹ کر جو ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ اتنی کافی ہے کہ پورے ملک کی جو ضرورت جو ہے وہ پوری کر سکتی ہے۔ بدقسمتی سے جو پلانٹس سی پیک کے نتیجے میں لگے اور وہ سارے کے سارے کول بیس پاور پلانٹس تھے، یا کچھ 400-500 میگا واٹ سولر اور کچھ ونڈ لگے تھے، اور پھر اس کے علاوہ نئے پلانٹس جو بڑے جدید اور سستے، جو میں نے ہمیشہ 4 سال یہاں پر کہتا رہا، میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں 5,000 میگا واٹ ایل جی کی بنیاد پر لگائے گئے اس ملک کے اندر، 5,000 میگا واٹ کے۔ ان میں سے ایک جو 2019 میں چلنا تھا، یعنی ہمارے زمانے میں اس کا کام، اس کی جو انسٹالیشن کا شروع ہو چکا تھا اور 2019 میں چلنا تھا، 1250 میگا واٹ کا وہ منصوبہ 4 سال ہو گئے بند پڑا ہے، وہ نہیں چل سکا، بند پڑا، نہیں چل سکا، ابھی تک مکمل نہیں ہوا، اس کی کمیشننگ نہیں ہوئی، اس کی جو فائنینشیل کلوز تھا وہ بھی نہیں ہو سکا۔ یعنی اندازہ کریں، اور اربوں روپے کا یہ منصوبہ، یعنی 100 ارب سے زیادہ اس کی قیمت ہے، وہ بند پڑا ہوا، اوور ہیڈز لگ رہے ہیں اور چارجز لگ رہے ہیں، فکس چارجز، بجلی نہیں پیدا کر سکا، کیونکہ یہ حکومت جو اب چلی گئی ہے اپنا ووٹ آف نو قانون کی وجہ سے، وہ نہ ان کی کوئی توجہ تھی، نہ ان کے جو ہواری تھے ان کی توجہ تھی، اور وہ بند پڑا ہے۔ اسی طریقے سے جو نئے پلانٹس لگے ہیں، وہ گیس نہ ہونے کی بنیاد پر، اور جو تیل سے چلتے ہیں، تیل کافی نہ ہونے کی بنیاد پر وہ بند پڑے ہیں، ہزاروں میگا واٹ۔ یہ ہے وجہ جناب اسپیکر کہ اس وقت ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے، وگرنہ اس کی کوئی وجہ، کوئی بنیاد نہیں تھی، اور صرف گراس مس مینجمنٹ اور انکمپٹنس، جو کہ ہم 3.25 سال یہ بات پکار کر کہتے رہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اس سے زیادہ انکمپٹنٹ اور لیڈ بیک اور ایک نااہل حکومت اور کرپٹ حکومت کبھی نہیں آئی، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے۔ اس کے علاوہ، اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، ان کے پاس گیس نہیں ہے، ان کے پاس کافی گیس نہیں ہے، اس لیے بجلی کے پلانٹ بند پڑے ہیں، اور تیل کے بھی معاملات جو ہیں وہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بھی سیریس معاملات، اور ہمیں متعلقہ منسٹریز نے بتایا بلا خوف تردید۔ میں نے کہا جب $3 پہ گیس اویلیبل تھی، آپ نے کیوں نہیں خریدی؟ کہیں ہمارے سر پہ کوئی جو ہمیں کوئی سپورٹ کرنے والا تھا نہیں، ہم ڈرتے تھے کہ ہم نے منگوا لی تو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ یہ ہیں وہ حالات جن کی وجہ سے $3 یا $4 پر جب گیس کی قیمت تھی، اسپاٹ مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے نہیں خریدی۔ آج $30-35 پر یونٹ پہ ہے، $30-35 پر یونٹ، اور یہ کیڑے نکالتے تھے قطر سے جو گیس کا جو معاہدہ کیا تھا 2015-16 میں میاں نواز شریف کے لیڈرشپ میں، شاہد خاقان عباسی صاحب نے، میں بھی ان کے ساتھ قطر جاتا رہا، بڑی عرق ریزی سے وہ کیا، اور آج وہ اگر معاہدہ نہ ہوا ہوتا تو پتہ نہیں ہماری حالت کیا ہوتی۔ اور قطر نے اس وقت، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو امیر قطر نے ان کے پرسنل انٹرونشن سے اس وقت جو قیمتوں کا لیول تھا دنیا میں، اس سے
बड़ा डिस्काउंट दे के हमें वो गैस दी थी। और उसके बाद इनकी बदतरीन नाअहली का मैं सबूत मैं क्या क्या दूं आपको। कराची पोर्ट पर जो टर्मिनल्स हैं वो नाकाफी हैं। गैस अगर अवेलेबल हो भी जाए बाहर से, इस वक्त तो अवेलेबल नहीं है, सारा का सारा यूरोप खरीद रहा है, क्योंकि रशिया की गैस के ऊपर पाबंदियां यूरोप ने खुद आयद कर दी हैं और वो सारा का सारा स्पॉट मार्केट यूरोप खरीद रहा है और $30-35 की कीमत जा पहुंची है। अब बताएं कि इसके बाद किसका कसूर है। ये बात रोजे रोशनी की तरह अयां है जनाब स्पीकर कि वो हुकूमत इतनी नाअहल थी, इनडिफरेंट थी, पत्थर का दिल था, पत्थर का, कि उनको कोई फैसले की परवाह नहीं थी। आज सुबह मैं 7 बजे गया, ये जो रावल जो चौक पे जो फ्लाईओवर बन रहा है जनाब स्पीकर, ये 1 अरब रुपए से ऊपर का मंसूबा है। 24 महीने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा, 24 महीने में मुकम्मल होगा। ये इस जैसे कई मंसूबे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद नुमाई की बात नहीं करना चाहता, ये सिंध में भी लगे होंगे, बलूचिस्तान में भी लगे होंगे, KPK में भी लगे होंगे, लेकिन मैं अब पंजाब के एक्सपीरियंस से आपको बात कर रहा हूं कि 72 दिनों में ऐसे फ्लाईओवर्स हमने बना के अवाम के हवाले किए। 72 दिनों में। जी बात करने दीजिए। नहीं, वो जो इसके बाद हम कराएंगे खालिद साहब, इलेक्शन स्पीकर कर रहा है, फिर वो बैठेंगे। जी आपके नहीं कहा था मैंने, वो मुतल्लिका वजारतों के बारे में कहा था, वजारतों के बारे में, आपके बारे में नहीं कहा। आप तो इंतहाई मोहतरम हैं, लायक एहतराम हैं। ये अभी खबर मिली है बड़े अफसोसनाक कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली को हाउस में उनके ऊपर हमला हुआ है। अंदाजा कीजिए, ये है वो फस्ताई हुकूमत, ये वो फस्ताई हुकूमत है जो अपने असरात कितने दूर फैला चुकी है, ये जहर फैला चुकी है। मैं वापस आता हूं कि आज सुबह मैं वहां पर गया तो 24 महीने में वो लिखा हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट में कि 24 महीने में मुकम्मल होगा वो मंसूबा। इस तरह के कई मंसूबे 72 दिनों में और 84 दिनों में मुकम्मल हो चुके। और दूसरी बात, उसका कॉन्ट्रैक्टर वो कैल्शियम नाम की कंपनी का, वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी जो ऑरेंज लाइन में उसको कॉन्ट्रैक्ट उसका पार्ट का ठेका मिला था ऑरेंज लाइन में। और जो पाइल्स थी, जितनी पाइल्स उसकी जो स्पेसिफिकेशन थी उससे वो इनहराफ कर रहा था, पैसे बचा रहा था और खा रहा था पैसे। जब पता लगा, उसकी इंक्वायरी हुई, तो खुदा ना खास्ता अगर वो पाइल्स कमजोर बन जाते तो बहुत बड़ा अल्लाह ना करे हादसा हो सकता था ऑरेंज ट्रेन का और मुसाफिर हलाक हो सकते थे। वक्त भी वो पकड़ा गया, उसको ब्लैक लिस्ट किया गया, उसके ऊपर जुर्माना हुआ और स्टेट बैंक से उसकी जो सिक्योरिटी थी बैंक से 90 करोड़ रुपए की मुझे याद है वो ली गई। उसको ठेका दिया इस हुकूमत ने, जो ब्लैक लिस्ट उस ऑरेंज लाइन में हुआ, और वो यहां से भाग गया हुआ है, पैसे खा के भाग गया और वो मंसूबा ठप है। और आप जाएं, कई महीनों से बंद पड़ा है। लोग, बच्चे, स्कूलों के बच्चियां, यतीम, बेवा, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स गुजरते हैं, उनके ऊपर एक क़यामत गुजरती है। मैं कह ये रहा हूं जनाब स्पीकर, मैं आपकी तौर से अपने अवाम को बताना चाहता हूं कि ये लोड शेडिंग जो है इसका कोई कैपेसिटी से लेना देना, कैपेसिटी वाफर मकदार में मौजूद है, ये सिर्फ और सिर्फ इनकॉम्पिटेंस है। और आप दुआ कीजिए कि हम इस मसले को अब किस तरह हल करते हैं। जान जोखों का काम है, आपकी दुआएं चाहिए, कौम की दुआएं चाहिए, ये टीम मिलकर करेगी। लेकिन ये बेड़ा गर्क किया है उस हुकूमत ने जिसने इस मुल्क के लिए हर मैदान में तबाही के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। आपका बहुत शुक्रिया।